আচ্ছা চলো আমি তাহলে শুরু করে দিই, ঠিক আছে? যারা জয়েন করেছে পরে করুক, অসুবিধা নেই। আমার অ্যাকচুয়ালি এরপর একটা মিটিং আছে, ঠিক আছে, 11:30 থেকে। তো আমি তাড়াতাড়ি শুরু করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, আমি একটা তোমাদের কাজ বেশিক্ষণ নেবো না আজকে, জাস্ট একটুখানি শুরু করে দিচ্ছি। আচ্ছা, আগের দিনের ডকুমেন্ট গুলো সব পেয়েছিল তো অমিতাভ? হ্যাঁ স্যার। পাঠিয়ে দিয়েছো তো সবাইকে? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে ঠিক আছে, চলো। তাহলে আজকে আমরা শুরু করি। আমি স্ক্রিনটা শেয়ার করে দেখা যাচ্ছে, স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। শুরু করা যাবে। আচ্ছা, today basically we will discuss about the spanning tree. What is spanning tree? Any idea about the spanning tree? What is spanning tree? What is tree? প্রথমে বলো তো what is tree? অলরেডি ক্লাসে পড়িয়েছি। What is tree? কেউ একজন বলো what is tree বলো। অনেক দুদিন অলরেডি ক্লাসে পড়িয়েছি। What is tree? বলো সন্তু সর্দার বলো। নেই নাকি সন্তু সর্দার? নিশান ভৌমিক? সূর্য পাঠক? কেউই নেই নাকি? জাস্ট অন করে দিয়ে লগ ইন করে বেরিয়ে গেছে নাকি? অমিতাভ? হ্যালো স্যার। কে তুমি? স্যার অনুভব সরকার। অনুভব? বলো অনুভব বলো, হোয়াট ইজ ট্রি? Sir, a tree is a structure which represents the hierarchical relationship between different objects. কোথেকে দেখে বললি? স্যার আগের দিন পিপিটি পড়িয়েছিলাম, ওটা মনে আছে। এবার একটু এক্সপ্লেন করো। স্যার আমরা যেরকম আমরা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এ পড়ি যে পলিমরফিজম টাইপের একটা জিনিস হয়, যেখানে একটা ক্লাস আরেকটা ক্লাসের থেকে একটা রিলেশনশিপ ডিরাইভ করে। তো আমরা যখন ট্রিটা ধরি তখন একটা ট্রিতে নোড থাকে আর এজেস থাকে, যেখানে প্রত্যেকটা নোড দিয়ে থেকে নোড আর এজ গুলো রিলেশনশিপ গুলো বোঝায়। ফার্স্ট একটা রুট থাকে, প্রত্যেক রুটের একটা করে চাইল্ড থাকে। তো রুট থেকে চাইল্ডের মধ্যে যে রিলেশনশিপটা যে সেটা ডেটা হতে পারে, ওটাকেই আমরা বোঝাই। আর স্যার স্প্যানিং ট্রি মানে হলো আমরা যখন কোনো গ্রাফকে ট্রাভার্স করি মানে তখন সেটা আমরা যখন লিখি Okay, can you say in a single line যে a graph without any cycle is called tree? একটা লাইনেই তো বললে হয়। A graph without any cycle is called tree. এটাই আমি শুনতে চাইছি। Graph without any cycle is called tree. হ্যাঁ স্যার। Yes, এই তো সিম্পল একটা লাইনে বললে হয়ে যাচ্ছে। এবার তার থেকে আসি what is spanning tree? তাহলে obviously it is a tree. Obviously it is a tree. So obviously it should have all the properties which the every trees have. Okay. So given a undirected and connected graph, these two terms should be noted. One is it should be undirected, means there will be no direction parameter, and connected, all components should be connected. A spanning tree of the graph is a tree that spans and is subgraph of G. Means obviously it is a subgraph because it shouldn't have any cycle. So spanning tree should be acyclic, means because tree itself is a acyclic, means no cycle will be there, and it should not, that is it should not contain any cycle. Okay. So within the graph, okay, from the graph, if we remove all the cycle, we basically get a spanning tree or tree. So there are many such spanning tree that can be generated from the graph, and many such spanning tree can be generated.
So now what is minimum spanning tree? So now in case of undirected graph, each edge has some weight. Okay, suppose each edge has some weight. So now when a tree is formed, so last day we have discussed what is the depth of the tree or weight of the or depth of the tree. So in that case, we see that how we calculate the depth of the tree. We calculated or we sum the weight of the each edge. Okay. Or if this is not a weighted graph, in that case, we have taken just number of layer. Okay, we have taken just number of level. So here, if we want to calculate the if we sum all the edges, all the weights of the edges, we will get the weight of the spanning tree or weight of the tree. So there is as numerous or various number of weights are there, various number of the spanning tree is there, and each have different weight. Okay. Now out of that, which is the minimum, we will choose that one, and that is called minimum spanning tree. Yes. What is minimum spanning tree? So the definition ওটাই বলেছি, the cost of the spanning tree is the sum of the weights of all the edges in the tree. So there can be many such spanning tree. So minimum spanning tree is a spanning tree where the cost is minimum among all the spanning tree. There also can be many minimum spanning trees. হ্যাঁ, এটাও সত্যি, এরকম হতে পারে যে সেম ওয়েটের হয়তো মাল্টিপল ট্রি আছে, তাদের মধ্যে যেটা মানে হয়তো সেম ওয়েট এবং দ্যাট ইজ দ্য মিনিমাম। তাহলে একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করো, ট্রি অনেকগুলো হতে পারে, তাদের মধ্যে যেটার ওয়েট মিনিমাম, তাদের এজগুলো সাম করে ওয়েটটা মিনিমাম হচ্ছে, সেটা হচ্ছে মিনিমাম স্প্যানিং ট্রি। মিনিমাম স্প্যানিং ট্রি ইভেন ক্যান বি মাল্টিপল নাম্বারস because it may happen that the weight which is the minimum one has such copies are there. Okay. So minimum spanning tree has the direct application in various applications like in design and development of network. Okay, it is used with the algorithm and approximating the traveling salesman problem, multi-terminal minimum cut problem, এবং প্রচুর অ্যাপ্লিকেশন আছে। খুব ইম্পর্টেন্ট যেমন হচ্ছে ক্লাস্টার অ্যানালিসিস, হ্যান্ড রাইটিং রিকগনিশন, ইমেজ রিকগনিশন, ইলেকট্রনিক ডিজাইন এন্ড অটোমেশন। ওকে, এগুলো জানা আছে, এই টার্মগুলো কি জিনিস, ক্লাস্টার অ্যানালিসিস, হ্যান্ড রাইটিং রিকগনিশন, এগুলো জানা আছে কি জিনিস? এনিওয়ান? কি হলো? কিছু তো রেসপন্স করো, কেউ তো কোনো রেসপন্সই করছে না। সূর্য পাঠক কারণ আমরা ওই মেশিন লার্নিং আর ডিপ লার্নিং এর টার্ম গুলো শুনেছি, মানে হ্যান্ড রাইটিং ডিজিট রেকগনিশন, মানে কনভলিউশন নিউরাল নেটওয়ার্ক ইউজ করে ওটাকে মডেল ট্রেন করে ইউজ করা হয়। এবার হচ্ছে এখানে তার কিছু এক্সাম্পল আমি দেখাচ্ছি। যেমন ধরো এটা একটা গ্রাফ দেওয়া আছে, তাহলে এই গ্রাফটার মধ্যে সাইকেল আছে, বোঝা যাচ্ছে? ঠিক আছে, এই গ্রাফটার মধ্যে খুব ইজিলি বুঝতে পারছো দেয়ার ইজ আ সাইকেল 1 2 3 এর একটা সাইকেল, বা 3 4 5 এর একটা সাইকেল, একটা সাইকেল আছে। আচ্ছা, তাহলে আমাকে যদি বলে এখান থেকে স্প্যানিং ট্রিটা উই হ্যাভ টু ফাইন্ড, তাহলে কি করবো স্প্যানিং ট্রি বার করতে গেলে? অনেক রকম দেখো স্প্যানিং ট্রি হতে পারে। আমি ধরো সিম্পলি একটাকে বাদ দিয়ে দিলাম আর তিনটাকে, the age with the weight 1 and age with the weight 3 we have removed। তাহলে কি থাকছে? জাস্ট আমাকে কি করতে হবে, দেখতে হবে সবকটা ভার্টেক্স, মানে একটা ট্রি যখন আমি ফর্ম করবো এজ থেকে আমাকে দেখতে হবে যাতে যেন কোনো সাইকেল না থাকে, কিন্তু সবকটা ভার্টেক্স শুড বি ইনক্লুডেড। তাহলে এখানে আমার এই ভার্টেক্স কটা আছে? 4টে। তাহলে 4টে ভার্টেক্স এর জন্য আমি কি করতে পারি? এবং এখানে একটা রুল আছে
যে নাম্বার অফ দ্য এজেস ইন দ্য ট্রি শুড বি ইকুয়াল টু দ্য নাম্বার অফ ভার্টেক্স মাইনাস 1। তাহলে যদি আমার চারটে, এটা একটা মানে শর্ট কোশ্চেন আসে দেখবে, মানে ধরো যদি একটা এজে যদি একটা ট্রিতে যদি 100টা ভার্টেক্স বা 100টা নোড থাকে, তার মানে ইট শুড হ্যাভ 99 এজেস। ওকে, ঠিক আছে। এবার তাহলে ধরো এই পজিশনগুলো ধরলাম চারটে ভার্টেক্স আছে, তাহলে চারটে ভার্টেক্সের জন্য আমি কি করেছি, চারটে ভার্টেক্সের জন্য তাহলে আমার চারটে ভার্টেক্সের জন্য তার স্প্যানিং ট্রি যেটা করতে হবে, তাহলে মিনিমাম কতগুলো এজ থাকবে, মিনিমাম বা ম্যাক্সিমাম কটা এজ থাকতে পারে, দ্যাট ইজ দ্য 3। তাহলে তিনটে, যে কোনো তিনটে তুমি চুজ করো, এবং এমন ভাবে আই হ্যাভ টু চুজ দেয়ার শুড নট বি এনি সাইকেল এন্ড ইট কভার অল দ্য ভার্টেক্স। তাহলে আমি এই চারটে রাখলাম, শুধু আমি 1 আর 3টাকে বাদ দিয়ে দিই, ডিপ ব্লু কালারের যেগুলো সেগুলো আছে। তাহলে তখন ওয়েট কত হচ্ছে, এবার গ্রাফটা দেখো সবগুলো স্প্যানিং ট্রি কস্ট ফাংশনটা কত হচ্ছে, 4 5 2, তাহলে 4 5 9 2 11, তাহলে কস্ট ফাংশন হচ্ছে 11। তাহলে নাও এবার যদি আমরা আরেকটা স্প্যানিং ট্রি দেখি, তাহলে আরেকটা স্প্যানিং ট্রি ধরো দেখলাম, একটা রাখলাম, 2টা রাখলাম, আমি 3 আর 5টাকে বাদ দিই, তাহলে 3 আর 5টাকে যদি বাদ দিই, তাহলে ওয়েট কত হচ্ছে দেখো, 4 1 2, তাহলে 4 কে 5 2 7। সো হিয়ার দ্য নাও দ্য কস্ট ইজ 7। Okay, so in case of spanning tree, previously there is a cost is 11 and now the cost is 7. So both are spanning tree. Now we have to choose the minimum one. Okay, now we have to choose the minimum one. Just one second. হ্যাঁ, হ্যালো। তো এবার তাহলে এই দুটোর মধ্যে মিনিমাম উই হ্যাভ টু চুজ, দ্যাট ইজ দ্য মিনিমাম স্প্যানিং, দ্যাট ইজ 7। তাহলে এই দুটোই স্প্যানিং, এবং শুধু দুটো না, এরকম মাল্টিপল হতে পারে, অনেকগুলো হতে পারে। যেরকম আরেকটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, ধরো এটা আরেকটা এরকম এক্সাম্পল, ধরো আচ্ছা এটা নোটপ্যাড খুলি। স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে তো পেন্টে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, ধরো আমি যদি এই গ্রাফটা আর একটা করতে পারি, সেটা হচ্ছে ধরো এরকম ভাবে যদি নিই, এটাও কিন্তু পুরো সবকটা ভার্টেক্সে কভার করলো এবং দেয়ার কানেক্ট। সো ইট ইজ অলসো অ্যান স্প্যানিং ট্রি, কিন্তু তার ক্ষেত্রে তাহলে ওয়েটটা কত হবে, ওয়েটটা হচ্ছে 4 3 2, 4 3 7 2 9, লিটল বিট হায়ার কম্পেয়ার টু দিস। ঠিক আছে, তাহলে 4 3 2, তাহলে কত হচ্ছে 4 3 2, 3টে 4 3 7 2 9। সো দ্যাট ইজ ওয়াই we have to say this is the minimum one, this is the minimum one, but if এর থেকেও যদি কোনো মিনিমাম পাও, তাহলে এবার সেইটাই হচ্ছে আমার এখানে কিছু অ্যালগোরিদম আছে, যে অ্যালগোরিদমগুলো দিয়ে উইল ফাইন্ড দ্য মিনিমাম স্প্যানিং। এবার এইটা নয়, ছোট গ্রাফ আছে, সো দ্যাট উই ক্যান ইজিলি ফাইন্ড আউট বাই নর্মাল হ্যান্ড মিনস ইউজিং দ্য নর্মাল ম্যানুয়াল, উই ক্যান ফাইন্ড দ্য weight of the minimum spanning tree, now which one is the minimum one. Okay, so now যদি আমরা এটাকে একটু লিটল বিট বড় করে দিই, দেন উইল বি আ প্রবলেম। তাহলে সেইটার জন্য এখানে সেইটাই লিখেছি, ঠিক আছে। এখানে দেখবে, এখানে জি ইজ দ্য স্প্যানিং, এই গল্পটাই আমি যা বললাম সেটাই এখানে লেখা আছে। দ্য গ্রাফ জি নোজ মার্কড উইথ ইয়েলো হ্যাভ মোর দ্যান ওয়ান স্প্যানিং ট্রি দ্যাট ক্যান বি শোন বাই দ্য গ্রাফ জি প্রাইম উইথ দিস আর দ্য সেম গ্রাফ উইথ জাস্ট developed from this graph.
G by with blue nodes, and G, if G is a G be a spanning tree and have vertex V prime and edges E prime, then হ্যাঁ it should be, এটা সবসময় দেখো দুটো পয়েন্ট এখানে লিখেছি যে V prime যেটা স্প্যানিং ট্রির ভার্টেক্স হবে, that must be same with the V, that is the main গ্রাফের ভার্টেক্সের সাথে it should be same, কিন্তু এর যেটা হবে, এর যদি E প্রাইম হয়, E প্রাইম should be subset of E. Okay, should be the subset of E. Okay, it should be the subset of E. And E prime should be equal to automatically V minus 1. ঠিক আছে, তাহলে সেটাই হলো। আচ্ছা, এবার এখানে দুটো অ্যালগরিদম হয়, একটা যে দুটো অ্যালগরিদম আজকে আমি একটু ডিসকাস করবো, সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে ক্রুস্কাল অ্যালগরিদম আর একটা হচ্ছে প্রিন্স অ্যালগরিদম। এই দুটো অ্যালগরিদম মেথডে আমরা উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য মিনিমাম স্প্যানিং ট্রি। আচ্ছা, প্রথমে বলো, বোঝা গেল স্প্যানিং ট্রি, মিনিমাম স্প্যানিং ট্রিটা কি জিনিস, বা স্প্যানিং ট্রি বা মিনিমাম স্প্যানিং ট্রি সম্পর্কে বোঝা গেছে? কারো কোনো কোশ্চেন আছে? হ্যাঁ স্যার, মানে বোঝা গেছে, বলো, মানে বোঝা গেছে? আচ্ছা, হ্যাঁ, আচ্ছা চলো তাহলে আমরা দুটো অ্যালগরিদম একটু ডিসকাস করি। একটা হচ্ছে ক্রুস্কালস অ্যালগরিদমস, অ্যানাদার ইজ দ্য প্রিন্স অ্যালগরিদম। ক্রুস্কালস অ্যালগরিদম কি বলছে? ক্রুস্কালস অ্যালগরিদম builds the spanning tree by adding edges one by one into a growing spanning tree. Kruskal algorithms follow the greedy approach. Greedy প্রথমেই ডিসকাস করেছি, what is greedy method, এগুলো জানা আছে তোমাদের। Follows the greedy approach, as in each iteration it finds an edge which has the least weight and adds it to the more growing spanning tree. তাহলে অ্যালগরিদম কি বলছে? অ্যালগরিদম হচ্ছে যে short the graph edges with respect to their weight. ফার্স্ট হচ্ছে যে I have to short all the edges with respect to their weight. Start the edges to the minimum spanning tree from the edges with the smallest weight until the edge of the largest weight we reach. Start adding the edges to the minimum spanning tree from the edges with the smallest weight until the edges of the largest weight. Only add edges which doesn't form any cycle. ঠিক আছে, তাহলে edges with which connect only disconnected component, মানে তাহলে কি করলে প্রথমে তোমার কাছে যা যা গ্রাফের যতগুলো এজ আছে সবগুলোকে ইউ হ্যাভ টু শর্ট অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার ওয়েট, 1 2 3 4 5 যেরকম আছে সেই অনুযায়ী তুমি শর্ট করে নিলে। এবার সবকটা ভার্টেক্স বসিয়ে নিলে, এবার প্রত্যেকটা ভার্টেক্সের মধ্যে তুমি কানেকশনটা স্টার্ট করো চুজিং দ্য ভার্টেক্স উইথ মিনিমাম ওয়েট, চুজিং দ্য এজ উইথ মিনিমাম ওয়েট। ঠিক আছে, মিনিমাম ওয়েটের যে এজ আছে সেইটা দিয়ে তুমি কানেকশন স্টার্ট করো আনটিল দ্য এজেস অফ দ্য লার্জেস্ট ওয়েট, যতক্ষণ না পর্যন্ত ইউ রিচ টু দ্য largest weight, you just trying to add all the edges with the smallest weight, starting with the smallest weight. And when you add, you should be careful that it should not form any cycle. So this could be done using the, এটার একটা মেথড আছে, যেহেতু আমার সবকটা ভার্টেক্স আছে এবং সবকটা এজকে শর্ট করতে হবে, সেটা না করে যেটা আমরা করতে পারতাম, একটু ভেবে দেখো, ডিএফএস সার্চ করতে পারতাম। We starts from the first vertex, then check if the second vertex is visited or not, but সেটা করতে গেলে will make the time complexity large as it has one order of, এখানে কত, big O of b plus e। সেইটা না করে আমরা যদি ডিসজয়েন্ট সেটের কনসেপ্টে যাই, তাহলে কি হচ্ছে, ধরো আমি এখানে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। সাপোজ আই হ্যাভ দিস গ্রাফ, তাহলে এই গ্রাফের মধ্যে, তাহলে এটা একটা কানেক্টেড গ্রাফ আছে। কানেক্টেড গ্রাফের ডেফিনেশন কি বলেছিলাম, কেউ একটু বল, হোয়াট ইজ কানেক্টেড গ্রাফ? একদম, এই প্রত্যেকটা
একদম, মানে আমার সবটা পার্ট মানে যে কোনো একটা ভার্টেক্স থেকে আই ক্যান গো টু অ্যানাদার ভার্টেক্স। হ্যাঁ মানে যে কোনো, হ্যাঁ যে কোনো ভার্টেক্স থেকে আই ক্যান গো টু অ্যানাদার ভার্টেক্স এন্ড দ্যাট আর কানেক্টেড, মিন্স যে কোনো একটা ভার্টেক্স থেকে যে কোনো একটা পার্ট থেকে আমি একটা পার্টে আই ক্যান ট্রাভেল। তাহলে এখানে দেখো, এখানে তুমি যে কোনো নোড থেকে তুমি যে কোনো নোডে ইউ ক্যান ট্রাভেল, ঠিক আছে, কিন্তু গ্রাফটার মধ্যে একটা সাইকেল আছে। এইবার আমাকে এখান থেকে তাহলে স্প্যানিং ট্রিটা খুঁজে বার করতে, তাহলে এবার এখানে তুমি দেখো কটা তোমার এজ আছে, তাহলে এখানে কটা এজ আছে, 3টে 2টো 5টা 6টা 7টা এজ আছে, আই হ্যাভ 7 এজেস। আচ্ছা এবার একটা মজার জিনিস দেখো, এখানে কটা তোমার ভার্টেক্স আছে, 3 2 কটা ভার্টেক্স আছে আমার এখানে, আই হ্যাভ 5 ভার্টেক্স। তার মানে আমার এজ হবে ম্যাক্সিমাম 4 দ্যাট আই ক্যান অ্যাড, তাহলে এজ শুড বি ম্যাক্সিমাম 4 এজেস উইল বি দেয়ার। ঠিক আছে, তাহলে ম্যাক্সিমাম যেহেতু 4 এজেস থাকতে পারে, তাহলে আমি কি করব, তাহলে প্রথমে আই হ্যাভ টু চুজ দ্য এজ উইথ ওয়েট, মিনিমাম ওয়েট যেটা। তাহলে মিনিমাম ওয়েট কত আছে দেখো, এখানে কোন এজের মিনিমাম ওয়েট, এখানে এতগুলো মানে গ্রাফ আছে, এজ আছে, তার মধ্যে কোন এজটার ওয়েট মিনিমাম, দ্যাট ইজ দ্য 1। তাহলে যেটা এই দুটো ভার্টেক্সে কানেক্ট করেছে তার ওয়েটটা হচ্ছে মিনিমাম, তাহলে 1। তাহলে এবার এটাকে প্রথমে চুজ করো, এজ উইথ মিনিমাম ওয়েট, তাহলে 1 চুজ করলাম, দিয়ে এটাকে কানেক্ট করে দিলাম, ঠিক আছে। আচ্ছা তারপরে ফার্স্ট হয়ে গেল, এবার সেকেন্ড কি চুজ করব, তাহলে সেকেন্ড কোনটা হতে পারে, দ্যাট ইজ দ্য মিনিমাম 1। ঠিক কোথায় 2 আছে, ডায়াগোনাল না, আমি কি বলেছি যে তোমার সবসময় কানেক্টিং পাথে ট্রাভেল করতে হবে, বা সবকটা তুমি তো এখান থেকে এইটাকে চুজ করলে। এবার আমার কি দেখো স্টেপস কি ছিল, প্রথমে আমাকে সবকটা শর্ট করতে হবে, দিয়ে আই হ্যাভ টু অ্যাড দ্য মিনিমাম, আই হ্যাভ টু অ্যাড ইট উইথ দ্য মিনিমাম 1। তাহলে আমাকে প্রথমে 1 চুজ করলাম, তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে 1, তারপরে মিনিমাম কোনটা সেটা আগে বল, ফার্স্ট হচ্ছে, তারপরে 1-এর পরে জাস্ট তুমি কানেক্ট কি ডিসকানেক্ট সেটা ভাবতে হবে, তুমি আমাকে বলো নেক্সট ওয়েট মিনিমাম কোনটা, 2, তাহলে 2 চুজ করলাম, হয়ে গেল। তারপরে কি মিনিমাম 3, তাহলে 3 চুজ করো, 3 কানেক্ট হয়ে গেল। তারপরে কি মিনিমাম 4। এইবার আসো, যখন তুমি 4 অ্যাড করতে যাচ্ছ, তাহলে ইট উইল ফর্ম আ সাইকেল, তাই না, 2 3 4 ইট উইল ফর্ম আ সাইকেল। কিন্তু এখানে ক্রাইটেরিয়া ছিল উইল অ্যাড ইন সাচ আ ওয়ে দ্যাট দেয়ার শুড নট বি এনি সাইকেল হুইচ ডাজন্ট ফর্ম এনি সাইকেল। তাহলে এটা দেওয়া যাবে এর সাথে। নেক্সট কে আছে 5, তাহলে 5 নাও। এবার তারপরে তুমি দেখো, তুমি অলরেডি ইউ হ্যাভ ট্রাভেলড অল দ্য ভার্টেক্স, সবগুলো ভার্টেক্স কিন্তু অলরেডি কানেক্টেড হয়ে গেছে। এবং কি বলেছিলাম, আমার যদি 5টা এজ থাকে এবং তুমি যখন এবার কোডটা লিখবে, তাহলে তোমার 5টা যদি ভার্টেক্স থাকে, ম্যাক্সিমাম এজ দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ট্রাভেল অর ইউ হ্যাভ টু অ্যাড, দ্যাট ইজ দ্য 5 - 1, দ্যাট উইল বি 4। তাই তো, তাহলে তো যখনই তুমি দেখবে 4টে এজ তোমার ট্রাভেলড হয়ে গেছে, তুমি ইমিডিয়েটলি স্টপ ইট, ভালো হয়ে গেল। তাহলে কিভাবে ফর্ম করলো, তাহলে 2 3 এই পাথটা এইভাবে গেলাম, এইভাবে প্রথমে এলাম, তারপরে এখান থেকে এই পাথটা, তারপরে এইটা, আর এবার তুমি বলে আমি অন্যভাবেও ট্রাভেল করতে পারতাম, কিন্তু অন্যভাবে যদি আমি অ্যাড করতাম এজগুলো, তাহলে হয়তো দ্যাট মেবি সাপোজ ধরো এরকম করলাম, জাস্ট এই 1টাকে তুলে দিয়ে এই 7টাকে অ্যাড করলাম, ঠিক আছে, এই 1টাকে তুলে দিয়ে এই 7টাকে অ্যাড করলাম, ঠিক আছে, এই 1টাকে তুলে নিয়ে সাপোজ ধরো 7টাকে অ্যাড করলাম, তাহলে কি হবে, এটাও একটা স্প্যানিং ট্রি হতো, কিন্তু তার ওয়েটটা মিনিমাম হতো না। এখানে ওয়েট কত আছে দেখো, 1 5 3 2, তাহলে কত হচ্ছে ওয়েট এখানে টোটাল, মানে কস্ট ফাংশনটা কত হচ্ছে টোটাল, 1 5 6 3 9 2 11। কিন্তু আমি যদি 1-এর জায়গায় 7 দিতাম, তাহলে কত হয়ে যেত ওয়েট, এটা কস্ট ফাংশনটা 17 17, 7 5 12 3 15 2 17 17, I have to cost function. So that was also an spanning tree, but that was not the spanning tree with the minimum spanning tree. That was also a spanning tree, but that should not be minimum spanning tree.
ঠিক আছে, দাও বোঝা গেল কিনা বল। কিছু না, প্রথমে হচ্ছে সমস্ত এজ গুলোকে আগে শর্ট করে দেবো। ঠিক আছে, প্রথমে আগে সমস্ত এজ গুলোকে শর্ট করে নেবে, তারপরে সেই এজের সমস্ত এজ গুলোকে শর্ট করে নেবে, নিয়ে সবকটা ভার্টেক্স এর মধ্যে কানেকশন স্টার্ট করবে এবং এমন ভাবে কানেকশন স্টার্ট করবে, ইউ হ্যাভ টু ফার্স্ট চুজ দ্য এজ উইথ মিনিমাম ওয়েট, এবং মিনিমাম ওয়েট করতে করতে যাবে, অ্যাড করতে করতে যাবে। কিন্তু একটা কথা মাথায় রাখতে হবে, এভরি স্টেপ দেয়ার শুড নট বি এনি সাইকেল উইদিন দ্য গ্রাফ দ্যাট উইল ফর্ম। ওই জন্য দেখো 2, 3 করার পর আমি 4, আমার অপশন ছিল সবচেয়ে ছোট, কিন্তু আমি 4 করতে গেলে যেমন দেখো 2, 3, 4টা এজ ফর্ম, একটা গ্রাফ ফর্ম, সরি সাইকেল ফর্ম করে দেবো। দেখো বোঝা গেছে? So this is called the Kruskal algorithm. এখানে সেই অ্যালগরিদমটা লেখা আছে, ওই এক্সাম্পলটা যেটা বললাম এতক্ষণ সেটাই লেখা আছে। ঠিক আছে, এবং এর টাইম কমপ্লেক্সিটি হচ্ছে ই লগ ভি। ওখানে দেখো ডিসজয়েন্টস এর টাইম কমপ্লেক্সিটি এত, কিন্তু আমি এটাই করতে পারতাম ডিএফএস সার্চ দিয়ে, কারণ ডিএফএস সার্চ তুমি দেখো ও প্রথমে ভার্টেক্স গুলো ট্রাভেল করতে করতে যায়, তাই না, এবং অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডেট, তাই তো ডিএফএস এ তাই করা হয়তো। আগে কিন্তু পড়ালাম ডিএফএস, নো রেসপন্স, কি অবস্থা, কি আগে কিন্তু পড়ালাম ডিএফএস। হ্যাঁ, রেসপন্স তো করছো না, কি হলো বুঝতে পারছো না? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার বোঝা যাচ্ছে। বলো, আগের দিন তো ডিএফএস তো পড়ানো হলো, তো তারপরে সেটা তো বলতে পারছো না কেন? যে এখানে যদি আমি সেটা করতে যাই তাহলে আমার টাইম কমপ্লেক্সিটি অনেকটা বেড়ে যায়। ঠিক আছে, এবং সেটা করে দেখেছি যে ডিসজয়েন্ট সেট যদি বেসড হয় তাহলে টাইম কমপ্লেক্সিটি বিগ অফ ই লগ। আচ্ছা, এবার চলে আসি আমরা প্রিমস অ্যালগরিদম। প্রিমস অ্যালগরিদমও কিন্তু এটাও একটা গ্রিডি অ্যাপ্রোচ, এবং ইট ইজ অলসো অ্যান অ্যানাদার অ্যালগরিদম দ্যাট উইল বি ইউজড ফর ইওর find the disjoint find the minimum spanning tree, MST. So Prim's algorithm also use the greedy approach to find the minimum spanning tree. So in Prim's algorithm we grow the spanning tree from a starting position, কিন্তু এখানে মজার ব্যাপার হচ্ছে just same, কিন্তু instead of choosing the edge like in the Kruskal's algorithm, here we will add the vertex to the growing spanning tree means. ঠিক আছে, দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে আগে ছিল হচ্ছে প্রিমস অ্যালগরিদম মানে ক্রুস্কাল অ্যালগরিদমে আমি কি করতাম, we have done in the algorithm in Kruskal algorithm we choose the minimum weight age with minimum weight. এখানে যেটা করব, we add vertex to the growing spanning tree instead of the edges. Yes. এবার চলো এবার অ্যালগরিদমটা কি বলি। অ্যালগরিদমটা হচ্ছে যে মেইনটেইন টু ডিজ, এখানে হচ্ছে আচ্ছা এটা বলার আগে আমি অ্যালগরিদম বলার আগে আমার মনে হয় বেস্ট হচ্ছে আমি একটা এক্সাম্পলটা, তারপরে আমি অ্যালগরিদমটা স্টেপ বাই স্টেপ বলছি। ধরে নাও এটা আমার কাছে একটা এ আছে, গ্রাফ আছে, ঠিক আছে, এবার এখান থেকে আমাকে স্প্যানিংটা খুঁজে বার করতে, তাহলে কি করেছি প্রথমে, অ্যালগরিদম উইল স্টার্ট উইথ দ্য আরবিটারি নোড, উইথ এনি আরবিটারি নোড, এনি আরবিটারি। এখানে একটা তুমি যে কোনো একটা আরবিটারি, এখানে ওখানে কিরকম ছিল, ওখানে আমাকে প্রথমে মিনিমাম এজ ওয়েট
ওয়েট উইথ মিনিমাম এজটাকে সিলেক্ট করতে হচ্ছে, কিন্তু এখানে আমি তা না করে আমি যে কোনো একটা আর্বিট্রারি নোড থেকে শুরু করতে পারি। ইট ডাজন্ট ম্যাটার হুইচ ওয়ান ইজ দিস, and mark it. And in each iteration we will mark a new vertex that is adjacent to the one that we have already marked. এইটা হচ্ছে যেটা তুমি কে একজন আগের বারে প্রশ্ন করলে না যে কেন আমি ওই তিনটাকে চুজ করলাম না, কে একটা আগে চুজ কথা কোশ্চেন করলে না আগের বারে। হ্যাঁ, এবার এইখানে তুমি দেখো, এইখানে মজাটা হচ্ছে এখানে সেই জিনিসটা আছে। এখানে হচ্ছে এখানে তুমি একটা যে কোনো আরবিটারি নোড চুজ করো, সেখান থেকে তার সাথে যেটা তোমার ইন ইচ ইটারেশন উইল মার্ক এ নিউ ভার্টেক্স দ্যাট ইজ অ্যাডজেসেন্ট টু দ্য ওয়ান দ্যাট উই হ্যাভ অলরেডি মার্ক। এবং as a greedy algorithm, like any other greedy algorithm, Prim's algorithm will select the cheapest stage and the mark that vertex. So we will simply choose the edge with the weight 1. তাহলে প্রথমে এবার এখান থেকে দেখো, যখন তুমি এই ভার্টেক্সটা চুজ করছো, বা সাপোজ ধরো এই ভার্টেক্সটা চুজ করলে, তাহলে এই ভার্টেক্সের সাথে আমার কি 2 হতে পারে, 1 হতে পারে। তাহলে আমি কোনটা চুজ করব, যেটা এটা আরবিট্রারি আমি এটা চুজ করেছি। তুমি কিন্তু এখান থেকেও শুরু করতে পারো, এরকম কোনো ব্যাপার নেই, তোমাকে সবসময় এটা থেকেই শুরু করতে হবে, তুমি এটা থেকেও শুরু করতে পারো। কারণ আমি আরবিট্রারি সাপোজ ধরো আই হ্যাভ স্টার্টেড ফ্রম দিস নোড, হ্যাঁ, এবার এর অ্যাডজাসেন্ট যে ভার্টেক্সটা আছে সেইটাকে আমি চুজ করব। তাহলে এর অ্যাডজাসেন্ট ভার্টেক্স কোনটা হতে পারে, এইটা হতে পারে বা এটা হতে পারে। ইট হ্যাজ this is one adjacent vertex to this vertex and this is also an adjacent vertex to this vertex. কিন্তু কোনটা চুজ করব, যেটা কস্ট ফাংশনটা ইজ দ্য মিনিমাম। তাহলে এর কস্ট ফাংশনটা মিনিমাম এই এজের, তাহলে এইটা চুজ করো। তাহলে সেটাই লিখেছি এখানে দেখো। সো উই উইল সিম্পলি চুজ দ্য এজ উইথ দ্য ওয়েট 1. এবার in the next iteration we have 3 options. তাহলে দেখো তুমি এখানে রিচ করে গেছো, এখান থেকে তিনটে অপশন আছে। either you can choose 4 or you can choose 3 or 1. এবার 1 হবে না because already it is traversed, already this vertex is already marked traversed. তাহলে আমাদের পড়ে আছে 3 and 4। তাহলে 3 and 4 আচ্ছা এক মিনিট, হ্যাঁ, এবার এখান থেকে না, এইবার তুমি তাহলে কি করলে, এবার তোমার কাছে এইটা আছে, এইটা আছে, এবার এখান থেকে তোমার তিনটে অপশন আছে। আইদার so we have in the next set iteration we have 3 options. Either we can choose age with 2, 3 and 4. 2, 3 or 4. তাহলে আমার এখন অলরেডি ট্রাভার্স কোনটা কোনটা নোড হয়েছে, এইটা একটা নোড হয়েছে, এইটা একটা ট্রাভার্স নোড হয়েছে। তাহলে এই নোডের সাথে অ্যাটাচ কি আছে, 4 and 3, আর এই নোডের সাথে অ্যাটাচ কি আছে 2 আর 1। তো দুটোর সাথেই অ্যাটাচ, কিন্তু 1 অলরেডি কভার। তাহলে আমাকে যখন যেটা কভার হয়ে যাবে, অলরেডি যেটা ট্রাভার্স হয়ে যাবে, যে ভার্টেক্স বাই এজ, দ্যাট শুড বি মার্কড আউট। তাহলে এবার এইখানে আইদার তুমি তাহলে এই দুটো ভার্টেক্সের অ্যাডজাসেন্ট মানে এজ গুলো কি কি আছে, ইনসিডেন্ট এজ গুলো কি কি আছে, 2, 3, 4। তাহলে মিনিমাম কোনটা, out of 2, 3, 4 which one is the minimum one? 2 sir. 2, তাহলে choose 2। তাহলে দেখো নেক্সট ওয়ান I have chosen 2। তাহলে নেক্সট ফেজে কি কি হতে পারে, তাহলে নেক্সট ফেজে দেখো কি কি আছে। 2 এর সাথে অলরেডি এই নোডটার সাথে যা কানেক্টেড ছিল, দ্যাট 2 adjacent vertex is also marked and 2 attached edge বা এগুলোকে বলে ইনসিডেন্ট এজ is also marked। তাহলে পড়ে রইল আর কি কি, তাহলে এই দুটো ভার্টেক্স। এবার এই দুটো ভার্টেক্সের সাথে কি কি অপশন হতে পারে, 3, 4, 5। এবার 3 নেওয়া যাবে না, বিকজ 3 নিলে ইট উইল ফর্ম সাইকেল, তাহলে নিতে পারবো না। তাহলে পড়ে রইল 4 and 5। ইফ উই চুজ 5, that can be the option, but that is not the minimum one. তাহলে out of 4 and 5 which one is the minimum? 4 4, তাহলে choose 4. It will form the spanning tree.
তাহলে এখানে কি হলো, এখানে আরবিট্রারিলি একটা নোড চুজ করবে, প্রিমস অ্যালগরিদমটা জিস্ট যেটা বলে প্রথমে আরবিট্রারিলি একটা নোড চুজ করবে, সেই নোড থেকে চেক করবে তোমার অ্যাডজেসেন্ট এজ কোনটা আছে এবং সেই উইথ দ্য মিনিমাম ওয়ান যে এজটা সেটাকে চুজ করবে। এবং পরে যত নেক্সট স্টেপে যাবে তুমি তত কি করবে, যত অ্যাডজেসেন্ট ভার্টেক্স গুলোকে আছে সবগুলোকে অ্যাড করতে করতে যাবে। ঠিক আছে, ভার্টেক্স গুলোকে উইল কন্টিনিউ অ্যাড টু অ্যাড ইন সাচ আ ওয়ে প্রত্যেকটা ফেজে ইউ শুড চুজ দ্য এজ উইথ দ্য মিনিমাম ওয়েট অ্যান্ড দেয়ার শুড নট বি এনি সাইকেল। দেখো বলো, বোঝা গেছে? হ্যাঁ বলো। অ্যাডজাসেন্ট নেবে এবং সব অ্যাডজাসেন্ট আর লোয়েস্ট, আর ওখানে অ্যাডজাসেন্সির কোনো ব্যাপার নেই। কেন অ্যাডজাসেন্সির ব্যাপার নেই? কারণ ওখানে তুমি গেছিলে থ্রু দ্য এজ মেথড, আর তুমি কিন্তু চুজ করছিলে এজ। এজের আবার অ্যাডজাসেন্সি কি হয়? এজ তো কোনো অ্যাডজাসেন্সি না, অ্যাডজাসেন্সি হয় ভার্টেক্সে। যেহেতু এখানে ইউ আর গোয়িং ফ্রম দ্য ভার্টেক্স ইউ শুড চুজ। যেমন ধরো প্রথমে তুমি এইটা চুজ করলে, মানে প্রথমে আমার দেখতে পাচ্ছ আমার মানে স্ক্রিনটা, মানে আমার কার্সার বোঝা যাচ্ছে, তাহলে এইটা যদি আমি চুজ করি তাহলে এর অ্যাডজাসেন্ট কি হতে পারে, এইটা বা এইটা। কিন্তু যেহেতু এর অ্যাডজাসেন্টের মধ্যে এইটা, আমি কিন্তু এখানে এইটা চুজ করিনি, মানে এতে এর অ্যাডজাসেন্ট নয়, আমাকে সবসময় এর অ্যাডজাসেন্টই চুজ করতে হবে প্রিন্সের ক্ষেত্রে। তাহলে আমি এইটাও চুজ করতে পারতাম, এটাও চুজ করতে পারতাম, কিন্তু যেহেতু এর ওয়েটটা কম মিনিমাম, তাহলে আমি এই নোটটা চুজ করবো। এইটাও তাহলে এটা হয়ে গেলে তাহলে এবার এটাকে যখন ইমপ্লিমেন্ট করবে কিভাবে করবে, তখন এখানে একটা প্রায়োরিটি কিউ ইউজ করতে হবে। ওখানে ছিল হচ্ছে ইয়ে কি বলে তোমার হচ্ছে স্ট্যাক, আর এখানে হচ্ছে প্রায়োরিটি। তো এখানে অ্যালগরিদমটা দেখলে বুঝতে পারবে। মেইনটেইন টু ডিসজয়েন্ট ভার্টেক্স, one containing the vertex that are in growing spanning tree and other doesn't belongs to the growing spanning tree. Select the cheapest vertex that is connected to the growing spanning tree and is not in the spanning tree and add it into the growing spanning tree. This can be done using the priority queue. Basically it's queue. The priority queue, what is the difference between priority queue and queue, normal queue? জাস্ট এখানে প্রত্যেকটা এলিমেন্টে সাম অ্যাটাচড উইথ সাম প্রায়োরিটি। তোমরা এতে একটা প্রায়োরিটি এনকোডার পড়েছো না ডিজিটাল? কি হ্যালো, হ্যাঁ স্যার বলেছিলাম। কি হয় প্রায়োরিটি এনকোডারে? ওখানে যাই পরে দেখে নিও প্রায়োরিটি ইনপুটে কি হয়। এখানে সেটাই প্রায়োরিটি কিউ স্ট্রাকচারটা সেম। এখানে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট হ্যাভ সাম প্রায়োরিটি, ঠিক আছে, এবং এলিমেন্ট গুলো সর্টেড থাকে ইন দ্য প্রায়োরিটি অর্ডার। To do that, mark the nodes which have already been selected and insert only those nodes in the priority queue that are not marked. ঠিক আছে, এইভাবে তুমি এটা। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে এটা দেখো প্রিমস আর ক্রুসকাল এই দুটো অ্যালগরিদম কিন্তু মিনিমাম স্প্যানিং ট্রি অ্যালগরিদম। এবার বলো এই দুটোতে কারোর কি কোশ্চেন বা ডাউট বা কিছু আছে কিনা বলো। বলো
কোথায়, কোনটা বলো, কোনটা বলো, বলো। অ্যাডজেসেন্সি খুঁজতে গেলে দুটো নোডেরই অ্যাডজেসেন্সি খুঁজতে হবে তোমার। এক্স্যাক্টলি যতগুলো ট্রাভার্স হয়ে গেছে, আমি এখান থেকে এইটাতে ট্রাভার্স করে দিয়েছি, তার মানে তখন আমাকে প্রথমে আমি খুঁজেছিলাম যখন এখানে বসছিলাম, তখন যদি আমি এই নোডটার অ্যাডজেসেন্সি খুঁজেছিলাম, তখন আমি এখানে ট্রাভার্স করে গেলাম, সে পরের স্টেপে কিন্তু এইটারও অ্যাডজেসেন্সি খুঁজতে হবে তোমাকে, এইটারও অ্যাডজেসেন্সি তোমাকে খুঁজতে হবে। বাকিদের কি অবস্থা বুঝতে পারলে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তাহলে এবার এটা একটা কোশ্চেন আছে, একটু বাড়িতে প্র্যাকটিস করো এবং একটা পোর্টফোলিও যা লেখা একটু লিখে প্র্যাকটিস করো, ঠিক আছে? আচ্ছা, আগের দিনের অ্যাসাইনমেন্ট কবে পাবো? স্যার আপনি থার্সডে এর মধ্যে বললেন, থার্সডে এর মধ্যে দিয়ে দেবো। থার্সডে আপনি ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। তুমি আপাতত আপলোড করে রাখো, অমিতাভ আমি পরে চেয়ে নেবো, ঠিক আছে? একটু পাঠিও না, আচ্ছা স্যার। খাতাপত্র আছে প্রচুর, তুমি রেখে দিও, আমি চেয়ে হ্যাঁ স্যার, মানে লিঙ্ক ক্রিয়েট করাই আছে স্যার, পরপর মানে একটার মধ্যেই দুটো ফোল্ডার ক্রিয়েট করা আছে, এবার বাকি যে অ্যাড হবে আমি ফোল্ডার ক্রিয়েট করব। আর একটা হচ্ছে প্রত্যেকে যখন লিখবে না, যখন এই ফাইলটা যখন পিডিএফ কপিটা আপলোড করবে, একটু নাম আর রোল নাম্বার এই দুটো জিনিস দিয়ে লিখবে। মানে ধরো সাপোজ কারোর নাম যেমন ধরো অমিতাভ, তাহলে অমিতাভ স্কোর তার রোল নাম্বার, ঠিক আছে? নইলে তো আমি বুঝতে পারবো না, না স্যার ওইভাবেই সেভ করেছি। একদম। বা তুমি নাম যদি নাও দিতে চাও না দিতে পারো, কিন্তু রোল নাম্বারটা ম্যান্ডেটরি, আদারওয়াইজ মানে আমাকে তো বুঝে মার্কস দিতে হবে না, মানে বুঝে বলতে আমাকে মানে রোল নাম্বার না থাকলে আমি চিনো, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, আচ্ছা এটা গেল। আরেকটা জিনিস একটু করিয়ে আজকে ছেড়ে দেবো, একটু আরেকটু করো। আমি এটা তাহলে আমি তোমাকে পাঠিয়ে দেবো, এই মেটেরিয়ালটা দিয়ে দিও, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, নাও হোয়াট ইজ দ্য শর্টেস্ট পাথ? শর্টেস্ট পাথ মোটামুটি কম বেশি তোমরা জেনে করবে, অনেক জায়গায় নেটওয়ার্কিং এ অনেক ইউজ হয়। বা আরেকটা বড় এক্সাম্পল হচ্ছে এই ভিএলএসআই পাথ, তাহলে শর্টেস্ট পাথ আর নেগেটিভ সাইকেল। আজকে এই দুটো পড়াবো, অ্যালগরিদমটা আজকে আর পড়াবো না, অ্যালগরিদমটা নেক্সট ডে পড়াবো। এদের একটা অ্যালগরিদম আছে দ্যাট ইজ কল্ড বেলমান-ফোর্ড অ্যালগরিদম। বেলমান-ফোর্ড অ্যালগরিদমটা পরে পড়াচ্ছি, ঠিক আছে? মানে আজকে আর পড়াবো না বেলমান-ফোর্ড অ্যালগরিদমটা, জাস্ট আজকে হোয়াট ইজ দ্য শর্টেস্ট পাথ অ্যালগরিদম সেইটা জাস্ট পড়াবো। হোয়াট ইজ দ্য শর্টেস্ট পাথ অ্যালগরিদম? সো ইন দ্য শর্টেস্ট পাথ অ্যালগরিদম উই আর গিভেন আ ওয়েটেড গ্রাফ, ঠিক আছে? উইথ প্রথমে আছে হোয়াট ইজ দ্য ওয়েটেড শর্টেস্ট পাথ। শর্টেস্ট পাথ ওয়েট মানে ধরো আমার কাছে একটা গ্রাফ দেওয়া আছে জি অফ বি কমা ই, ওয়েট ফ্যাকশন ডাব্লিউ, যেটা ম্যাপ হচ্ছে ই টু আর ম্যাপিং এজেস টু রিয়েল ভ্যালুড ওয়েট, ওকে? এবং সেটা হচ্ছে B0 B1 যেগুলো কে অব্দি আছে, এবং ওয়েট হচ্ছে ডাব্লিউ, মানে টোটাল যদি আমি বলি একটা পয়েন্ট থেকে আর একটা পয়েন্টে যাওয়ার পাথ, এটা যদি পি ডিফাইন হয়, এই পি প্রত্যেকটা হপের যে এজ গুলো আছে সেই এজ গুলোর ওয়েটটাকে সাম করলে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে, যদি সেটা হচ্ছে, ঠিক আছে? ঠিক আছে, মানে ধরো আমার কাছে এইরকম কিছু আছে, আমার কাছে বললাম আমার কাছে এরকম কটা নোন আছে, এটা একটা নোন, ঠিক আছে? এটা আর একটা নোন, এটা আর একটা নোন, এটা আর একটা। সাপোজ ধরো আমি বললাম এখান থেকে এটা এলাম, এখান থেকে এটা গেলাম, তার থেকে এখানে এলাম। এবার বললাম যে আমি এই নোড থেকে এই নোডে যাব, সাপোজ ধরো এইটা 1, এটা 2, বললাম এটা ওয়েট হচ্ছে x1, এটা ধরো ওয়েট হচ্ছে x2, হ্যাঁ, এটা ধরো বললাম x3। তাহলে হচ্ছে কি হবে, টোটাল ওয়েট ইকুয়াল টু w, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু x1 প্লাস x2 প্লাস হচ্ছে x3, ঠিক আছে? তো টোটাল হচ্ছে, এটা হচ্ছে সাম। এবার এটা শর্টেস্ট পাথ কিনা
এবার ধরো এরকম হতে পারে, এরকম আরো অনেক ডেফিনেট থাকতে পারে। ধরো আমি বললাম এখানে আর একটা আছে, ধরো এইরকম কানেকশন আছে, কিন্তু এইটা ধরো x4, তাহলে ইফ w ইজ লেস দেন x4, তখন এই পাথটা, তখন হচ্ছে এই পাথটা ইজ দ্য শর্টেস্ট পাথ। ঠিক আছে, তো সেটাই এখানে বলেছি। তো দিস ইজ দ্য, ইউ হ্যাভ টু চুজ দ্য মিনিমাম পাথ। মানে এখানে দেখো এতগুলো পাথ হতে পারে, এইটা একটা পাথ হতে পারে, এইটা একটা পাথ হতে পারে, অনেকগুলো পাথ, তার মধ্যে উই হ্যাভ টু চুজ দ্য মিনিমাম। এবং তার জন্য আমরা এটা করতে পারি জেনারেল। এখানে আমরা কি করি, প্রথমে এটাকে ব্রেথ ফার্স্ট সার্চ বা বিএফএস এর মধ্যে দিয়ে যাই, গিয়ে এখান থেকে আমি মানে ওই গ্রাফটাকে ট্রি ক্যালকুলেট করি, সেখান থেকে আসা যায়। ঠিক আছে, তাহলে এখানে মেন প্রবলেমটা কি, এখানে আমরা যেটা করবো সেটাকে বলে সিঙ্গেল সোর্স শর্টেস্ট পাথ প্রবলেম। হোয়াট ইজ দ্য সিঙ্গেল সোর্স শর্টেস্ট পাথ প্রবলেম? যে given a graph G which a vertex set of vertex B and set of edges E, we want to find a shortest path, from a given source vertex S to another vertex B. The algorithm for the single source problem can solve many other problems. মানে বেসিক্যালি এখানে একটা সোর্স ভার্টেক্স দেওয়া থাকবে, একটা ডেস্টিনেশন ভার্টেক্স দেওয়া থাকবে, এবং তার মধ্যে অনেকগুলো পাথ হতে পারে, কিন্তু আই হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য path with minimum weight. That is called the shortest path. এবং why it is called single source? কারণ ওই একটা সোর্স থেকে আমি যতগুলো এজ আছে সবার মধ্যে আই হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য মিনিমাম। এবং এখানে হতে পারে এর ইকুইভ্যালেন্ট প্রবলেম হতে পারে, যদি আমি অন্য দিক থেকে এটাকে ডিফাইন করার চেষ্টা করি। সিঙ্গেল ডেস্টিনেশন শর্টেস্ট পাথ, মানে ইনস্টেড অফ দ্য সিঙ্গেল সোর্স, ইফ আই হ্যাভ আ ডেস্টিনেশন ইজ দ্য ওয়ান, so from all other vertex I have to reach that vertex which is the minimum. মানে জাস্ট এই প্রবলেমটাকে যদি একটু এইভাবে ভাবি, এইটা আমার ডেস্টিনেশনের রেসপেক্টে ভাবি, এতক্ষণ আমি সোর্সের রেসপেক্টে ভাবছিলাম, আমি জাস্ট একটু ঘুরিয়ে দিলাম, ডেস্টিনেশনের টার্মিনোলজিতে ভাবলাম। তাহলে এই পাথ দিয়ে এদিকেও আসা যাচ্ছে, তাহলে এখানে এটা ডেস্টিনেশন, আবার এই পাথ দিয়েও এটা ডেস্টিনেশন। তাহলে তুমি এই ডেস্টিনেশনে রিচ করছো ফ্রম দিস সোর্স, তাহলে এটা ডেস্টিনেশন ইজ দ্য সিঙ্গেল। এরকম হতে পারে, ধরো ইনস্টেড অফ ডুইং দ্যাট আমার কাছে এরকমও আছে, ধরো এখানে একটা আছে, হ্যাঁ এখানে একটা আছে। ঠিক আছে, তাহলে এবার ধরো এখান থেকে এটা একটা কানেকশন, হ্যাঁ এটা একটা কানেকশন, এরকম। ওই ডেস্টিনেশন ইজ ইয়ার নাও ওয়ান, এটা হলো একটা পাথ, এটা হলো একটা পাথ, যেটা মিনিমাম। সো ইট ইজ কল্ড সিঙ্গেল ডেস্টিনেশন শর্টেস্ট পাথ। এরকম করে হতে পারে সিঙ্গেল পেয়ার শর্টেস্ট পাথ প্রবলেম, যেমন যতগুলো পেয়ার হতে পারে পাথের, তার মধ্যে দ্য শর্টেস্ট পাথ, দ্যাট মানে প্রত্যেকটা পেয়ারের মধ্যে অল শর্টেস্ট পাথ হতে পারে। ঠিক আছে, আচ্ছা এইটা একটা লেমা বলতে পারো, বা একটা কমন একটা স্টেটমেন্ট আর কি। বেসিক্যালি এগুলো তোমাদের ধরো দেবো কিরকম ভাবে, ধরো এই ট্রু ফলস এমসিকিউতে এরকম ভাবে দেওয়া হবে। ঠিক আছে, যে সাপ পাথ, কারণ প্রুফ তো এখন যদি বড় কোশ্চেন থাকে তাহলে প্রুফ হবে, যদি না হয় তাহলে লাইক দ্যাট। সাপ পাথ অফ এনি শর্টেস্ট পাথ ইজ অলসো বেসিক্যালি আ শর্টেস্ট পাথ। ঠিক আছে, এনি সাব পাথ অফ দ্য শর্টেস্ট পাথ আর দ্য শর্টেস্ট পাথ। মানে সাব পাথ মানে ধরো আমি এখান থেকে ট্রাভেল করেছি এইভাবে, এইটা আমার পুরোটা পাথ শর্টেস্ট। এবার আমি যদি বলি এইটাই পুরোটা পাথের জায়গায় আমি শুধু এইটুকুনিকে চুজ করব, তাহলে এইটা বেসিক্যালি আমার একটা শর্টেস্ট বা সাব পাথ। মেন পাথটা কিন্তু এইটা ছিল, তার মধ্যে এইটা হচ্ছে আমার সাব পাথ। তাহলে এইটা যদি আমার শর্টেস্ট পাথ হয়, তার থেকে একটা x1 যদি বাদ দিয়ে দিই, অনলি x2 প্লাস x3, তাহলে অবভিয়াসলি এটা ভেরি ট্রু যে w শুড বি গ্রেটার দ্যান x2 প্লাস x3। তাই তো বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার একবার রিপিট করুন এটা। বলছি যে কোনো শর্টেস্ট পাথ
প্রথমে হোয়াট ইজ সাবপাথ? সাবপাথ মানে হচ্ছে আমাকে এইটা হচ্ছে পাথ পুরোটা, এই নোড থেকে এই নোডটা হচ্ছে পাথ। তাহলে এই পাথের মধ্যে যদি কোনো একটা পাথ, কোনো একটা সেগমেন্ট চুজ করি, ধরো আমি এই সেগমেন্টটা চুজ করেছি, এই সেগমেন্টটা চুজ করি, তাহলে এটাকে বলবো আমি সাবপাথ। তার মানে তাহলে এই নোড থেকে এই নোডে আসার ওয়েট কত কত, x2 প্লাস x3, তাহলে সেটা নিশ্চয়ই w থেকে কম হবে, w টা নিশ্চয়ই তার থেকে বড় হবে, কারণ x1 ইজ পজিটিভ। সেটাই এখানে লিখেছি যে সাবপাথ অফ দ্য শর্টেস্ট পাথ ইজ অলসো আ শর্টেস্ট পাথ। বুঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। প্রুফ আছে। আছে এখানে আরেকটা ছোট্ট করে একটা জিনিস বলে দেবো, দিয়ে আজকে কমপ্লিট করবো। সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য নেগেটিভ ওয়েট। নেগেটিভ ওয়েটেজ, নেগেটিভ ওয়েটেজ মানে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে আওয়ার অল এজেস আর দ্য হ্যাভিং দ্য ওয়েট পজিটিভ, তাই তো? সবার ওয়েট পজিটিভ, কিন্তু এরকম অনেক সিচুয়েশন অ্যারাইজ করতে পারে যে কিছু কিছু জায়গায় যে কিছু কিছু, ঠিক আছে, যেমন ধর এই একটা গ্রাফ দিয়েছি, ধর এই যে গ্রাফ আছে, কিছু কিছু ওয়েটের, কিছু কিছু এজের ওয়েট এখানে নেগেটিভ আছে। এখানে দুটো জিনিস আছে, একটা হচ্ছে নেগেটিভ ওয়েট এজ, আর একটা হচ্ছে নেগেটিভ ওয়েট সাইকেল। হোয়াট ইজ নেগেটিভ ওয়েট এজ? নেগেটিভ ওয়েট এজ মানে ইফ দ্য এজ হ্যাজ দ্য ওয়েট নেগেটিভ, তাহলে সেটাকে বলছি নেগেটিভ ওয়েট এজ। এন্ড হোয়াট ইজ দ্য নেগেটিভ ওয়েট সাইকেল? সাইকেল মানে দেখো এইটা একটা সাইকেল, মানে কোনো একটা স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে ডেস্টিনেশন পয়েন্টে যদি আমি ট্রাভেল করি, মানে এইটা একটা তো সাইকেল। কিন্তু এই সাইকেলের টোটাল ওয়েট গুলো সাম করলে, মানে 6 মাইনাস 3 করলে কত হবে? 3। তাহলে এটা কিন্তু নেগেটিভ ওয়েট এজ আছে, কিন্তু নেগেটিভ ওয়েট সাইকেল, বিকজ দ্য টোটাল সাম উইদিন দ্য সাইকেল অফ দ্য সাইকেল ইজ greater than 0. But in this cycle, total sum of the weight of the cycle is negative. 3 minus 6 মানে minus 3. দেখো বুঝলে হোয়াট ইজ নেগেটিভ সাইকেল, নেগেটিভ ওয়েট সাইকেল? এখানে হচ্ছে নেগেটিভ ওয়েট এজ আছে, কারণ 6 মাইনাস 3 দুটো, 6টা পজিটিভ মাইনাস 3টা হচ্ছে নেগেটিভ, তাহলে নেগেটিভ ওয়েট এজ আছে, তো নেগেটিভ ওয়েট সাইকেল নেই। কারণ টোটাল সাম করলে দেখো এটা সি থেকে ডি গিয়ে ডি থেকে আবার সি তে যদি ব্যাক করি, ইট ইজ দ্য সাইকেল, বাট ওয়েট অফ দ্য টোটাল সাইকেল ইজ পজিটিভ, কারণ 6 মাইনাস 3 ইজ দ্য 3, দ্যাট ইজ গ্রেটার দ্যান 0। বাট এইটার ক্ষেত্রে দেখো ই থেকে এফ এ গিয়ে আবার ই তে যদি ব্যাক করি, তাহলে টোটাল সাম করলে কি হবে? নেগেটিভ হচ্ছে, লেস দ্যান 3, তাহলে এটা হচ্ছে নেগেটিভ সাইকেল। এবং এখানে একটা কনসেপ্ট আছে, যদি কোনো একটা সোর্স থেকে কোনো আরেকটা কোনো পয়েন্টের মধ্যে নেগেটিভ ওয়েট সাইকেল থাকে, তাহলে উই ক্যান সে দেয়ার ইজ নো পাথ, শর্টেস্ট পাথ এক্সিস্ট বিটুইন দ্যাট নোড টু দ্যাট স্টার্টিং নোড টু দ্যাট ডেস্টিনেশন নোড। তাহলে কোনো একটা স্টার্টিং নোড থেকে কোনো একটা ডেস্টিনেশন নোডের মধ্যে যদি নেগেটিভ পাথ থাকে, নেগেটিভ ওয়েট পাথ থাকে, তাহলে কিন্তু কোনো অসুবিধা নেই। বাট ইফ দেয়ার ইজ এ নেগেটিভ ওয়েট সাইকেল, তাহলে উই সে যে দেয়ার ইজ এ নো পাথ, নো শর্টেস্ট পাথ, নো পাথ বলাটা ভুল, নো শর্টেস্ট পাথ এক্সিস্ট বিটুইন দ্য সোর্স টু ডেস্টিনেশন। যেমন এখানে আমি বলছি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, if the graph contains a negative weight cycle, যেমন এটাই এখানে লিখেছি, some instances single source shortest path problem may include edges with negative weight. So if a graph G contains no negative weight cycle reachable from the source S, then for all vertex the shortest path weight remains well defined, even if it has the negative value. If the graph contains a negative weight cycle, এটা ভালো করে মাথায় রাখো, if graph contains a negative weight cycle that is reachable from the source S, the shortest path weight are not well defined. There will be no path from S to vertex on the cycle that can be the shortest path.
তাহলে যদি না হয় তখন আমরা যেটা যদি কোনো জায়গা থেকে কোনো জায়গার মধ্যে পাথ না থাকে, শর্টেস্ট পাথ না থাকে, উইল ডিফাইন দ্যাট উইথ দ্য নেগেটিভ, সরি ইনফিনিটি। যেমন ধরো আমি বলছি এস থেকে এ, তাহলে এস থেকে এতে যাব কি হবে, তাহলে পাথ ওয়েট কত 3, ঠিক আছে, নো প্রবলেম। এবার এস থেকে বি তে যাব তখন কি হবে, তাহলে ওয়েট হচ্ছে ডাব্লিউ টু এ এস টু এ প্লাস এ টু বি, তার ওয়েট তাহলে 3 - 4 -1। কিন্তু এখানে দেখো ওভারঅল পাথ লেন্থ কিন্তু -1 হলো, ওভারঅল পাথের ওয়েট কিন্তু -1 হলো, ঠিক আছে, কিন্তু there is no negative weight cycle, নেগেটিভ ওয়েট থাকতে পারে কিন্তু নেগেটিভ ওয়েট সাইকেল নেই, তাহলে there is a shortest path from S to B with the total weight -1। সিমিলার হয়তো যদি তুমি এস থেকে সি দেখো, সিমিলারলি তুমি যদি এস থেকে সি দেখো, তুমি দেখো এস থেকে যদি সি দেখো তাহলে ওয়েট কত হচ্ছে 5, নো প্রবলেম। আবার তুমি চলে যাও এস থেকে ডি, তাহলে এস থেকে ডি তে কত হচ্ছে 5 + 6, তাহলে তুমি ডি তে পৌঁছে যাচ্ছ। কারণ এবার দেখো এস থেকে ডি তে যেতে গেলে মাঝখানে একটা নেগেটিভ সাইকেল পড়ছে, কিন্তু সেই নেগেটিভ সাইকেলের ওয়েটটা কত হয়ে যাচ্ছে 6 - 3 মানে 3, তাহলে পজিটিভ, তাহলে ইউ ক্যান রিচ ফ্রম এস টু ডি উইথ দ্য শর্টেস্ট পাথ 5 + 6 মানে 11। কিন্তু যদি তুমি এস থেকে ই তে যাও, যাও এবার দেখো মজার ব্যাপারটা হচ্ছে এই পাতে যেহেতু আমার টোটাল নেগেটিভ সাইকেলটা মাইনাস হয়ে যাচ্ছে, 3 - 6 মানে হচ্ছে -3, তাহলে এস থেকে ই তে তুমি অনেকভাবে যেতে পারো, এটা এখানে লিখেছি এস টু ই হতে পারে বা এস টু ই টু এফ টু ই, মানে বেসিক্যালি কাইন্ড অফ একটা তুমি যেন মানে একটা লুপে পড়ে গেছো, কারণ তোমার হয়তো একটা কন্ডিশন দেওয়া ছিল যদি 0 উপরে হয় তবেই ট্রাভেল করো, 0 নিচে হলে তুমি জানো না কি হবে, তাহলে এখানে সেটাই হয়েছে এস টু ই মানে এস টু ই তে রিচ করা মানে এস টু ই তে তুমি যেতে পারো, অথবা ই টু এ মানে এস টু ই তে কতভাবে যেতে পারো, এস টু ই ডাইরেক্ট যেতে পারো বা ই টু এফ হয়ে আবার ই তে ব্যাক করতে পারো। বাট এই যে এইটা হচ্ছে তার কারণ হচ্ছে দেয়ার ইজ এ নেগেটিভ সাইকেল। সিমিলার জির ক্ষেত্রেও সত্যি, তাহলে জি, কারণ জি যেতে গেলে তোমাকে এই পাথটা এরিয়ে মানে কভার করে যেতে হবে, তাহলে দেয়ার উইল বি নো পাথ ফ্রম দ্য এস টু জি, ওই জন্য -3। সিমিলার হয়তো দেয়ার ইজ নো পাথ ফ্রম এস টু এফ, সো দ্যাট ইজ ওয়াই আই মেক ইট ইন -3। সিমিলার হয়তো দেয়ার উইল বি নো পাথ ফ্রম এস টু ই, কেন এটা তুমি বলবে এটা তো 2 আছে, কিন্তু যেহেতু এই পাথের মধ্যে অলরেডি আই হ্যাভ টু কভার in this path a negative weight cycle, so that is why s to e will also be -3। ঠিক আছে, তাও এটা কি একটু কমপ্লিকেটেড লাগলো না বোঝা গেল? তো বোঝা গেল, বাট কমপ্লিকেটেড লাগলো, মানে একটা দেখতে হবে পিডিএফ। হ্যাঁ, মানে এখানে দুটো জিনিস মাথায় রাখবে, একটা হচ্ছে নেগেটিভ, প্রথম তো শর্টেস্ট পাথটা বোঝা গেছে টোটাল সামটা, আর নেগেটিভ ওয়েট এজ কথাটা দুটো হতে পারে, একটা হতে পারে এজ উইথ নেগেটিভ ওয়েট, সেইটা থাকলে কোনো অসুবিধা নেই, সেটা নর্মাল তুমি যেরকম ভাবে যোগ করছো, যেমন ধরো এস থেকে বললাম বি তে যাও, তাহলে যোগ করে দাও 4 - 3 - 4 মানে -1 ওভার। কিন্তু আবার সিমিলার আর একটা হতে পারে নেগেটিভ ওয়েট সাইকেল, সেইটা কি হবে, টোটাল যোগফলটা অফ দ্যাট সাইকেল, টোটাল যোগফল অফ দ্য ওয়েট অফ দ্যাট সাইকেল should be greater than 0 ওটা, তাহলে ঠিক আছে, আর আদারওয়াইজ লেস দ্যান 0 হয়ে যায় তখন সেটাকে বলবো নেগেটিভ ওয়েট সাইকেল। ঠিক আছে, তখন এটা -3 আর এটা +3, তাহলে যেহেতু এই পাতে এরকম কোনো প্রবলেম নেই, তাহলে আমি এস থেকে সি তে যেতে পারছি 5 ওয়েট, এস থেকে ডি তে যেতে পারছি 5 + 6, কিন্তু যখনই আমি এই পাথ দিয়ে ট্রাভেল করতে যাচ্ছি তখনই দেখো এখানে আমার একটা পাথ বেরিয়ার চলে এসেছে নেগেটিভ সাইড, there will be no short path from shortest path from S to E, E to F, or S to F or S to G. তাহলে শুধু নেগেটিভ ওয়েট সাইকেলটা থাকলে হবে না, নেগেটিভ ওয়েট এজ থাকতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, এবার একটু দেখো বাড়িতে
বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে তুমি বলতে চাইছো এই তখন তো তুমি এবার ডিরেকশন যদি উল্টাও তোমার তো সাইকেল হবে না, তখনই তো কেটে যাচ্ছে। নেগেটিভ এর সাইকেল থাকছে না, না নেগেটিভ এর সাইকেল না থাকলে তো কোনো চিন্তাই নেই। তুমি ধরো আজকে বলছো এই -6টাকে আমি ঘুরিয়ে 6 করবো, মানে এই ডিরেকশনটাকে চেঞ্জ করবো, তাই তো? তাহলে কি সাইকেল ফর্ম করবে? আর তাহলে সাইকেল, আমি তো বলছি মেন সমস্যা নেগেটিভ এর সাইকেলে। দেখো বাকিদের কার কোনো ডাউট আছে? যদি ডাউট না থাকে আমি আগের মেটেরিয়ালটা আছে এইটার সাথে হচ্ছে বেলমান ফোর্ডটা আছে, আমি পরের দিনে বেলমান ফোর্ড পড়িয়ে তারপরে আমি এই মেটেরিয়ালটা শেয়ার করে দেবো, ঠিক আছে? আর আজকে আমি ওই আগের আরেকটা যেটা পড়লাম প্রিন্স আর ক্রুস্টাল স্যালগুলো তো আমি এই দুটো শেয়ার করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? ওকে স্যার। দিয়ে তাহলে আমরা ঠিক আছে, তাহলে আজকে এইটুকুই থাক, কালকে আমার পরীক্ষা আছে, আমার একটা মিটিং আছে, তাহলে বেরোচ্ছি তাহলে, ঠিক আছে? কারো কোনো কোশ্চেন নেই তো? আপাতত দেখো এটা, ঠিক আছে চলো বেরোলাম। Thank you, sir. থ্যাংকস। ওকে চলো।